Super. Bonsoir, docteur. Bonjour Yasmina. Ça va? Tu vas bien? Ça va? Très bien, top, très bien. Ça va, merci Ça fait beaucoup. vraiment Parfait. plaisir de te recevoir. Ah ben, moi aussi, je suis ravi d'être avec vous et partager avec vous un sujet intéressant, très très Oui, important. exactement. Alors, docteur, on va essayer de نهضروا بالدارجة. إذا ما كانش شي حاجة أنا je vais faire la traduction, il n'y a aucun souci. حيت جاوني les messages ديال الناس qui ont vraiment demandé que ça soit en arabe. Donc, غنحاول إذا شي حاجة on doit la dire en français, on essaie de la traduire par la suite. ما كاين حتى شي Marha. مشكل. On est entre amis, c'est cool. D'accord. Alors, القولون العصبي هذا مشكل اللي شحال الناس كيعانيو به، والمشكل اللي كاين هي بزاف ديال الناس ما عارفينش كاع باللي كيعانيو به. دونك ديجا سي سي بوسيبل تقولنا بعدا داك لي سيمبتوم الاولى اللي الناس خصهم يديوها فيهم باش يعرفوا بلي كاين مشكل ديجا ديال القولون العصبي. اي كاين شحال الناس بحال اللي كنت كنهضر معك داك النهار قلت لك كاين شحال الناس اللي عندهم هذا المشكل ولكن ما كيحسوا به حتى اما ملي كيجي رمضان او ملي كيسافروا في كونجي، يعني ملي كيبدلوا داك لو سيستيم اليمونتير ديالهم. دونك اذا قدرتي اول حاجه تعطينا شنو هما داك لي شوز اللي خصنا نديوهم فيهم ونعرفوا باللي راه كنعانيو من القولون العصبي. في هذا الكولون إيريتابل الحاجة اللي غريبة فيه هو أنه ما كاينش ما كاين حتى شي مرض ولا شي حاجة، ما لقاوش شي حاجة اللي بحال دابا مثلا ulcération ولا شي حاجة، غير هذاك الشيء اش كنسميه لا كولوباتي فونكسيون، ما كاينش شي حاجة اللي هذا. الوغ هاد لي سيمبتوم هما ديال diarrhée, constipation ou des gaz و لي جون زعما كيضر بزاف كاين الناس اللي كيبقاو في دارهم 3 ايام كيكون 4 ايام الحريق ما كيخرجوش، ما كيمشيوش للخدمه ديالهم. يعني انتفاخ على هاد لا لين شويه ان بالونمون ان بالونمون سي سا بالونمون دي كرامب وهذا. وصافي شحال هادي سنين وحنا والناس كيقلبوا على شي حلول. ودابا كاين واحد الحاجه مهمه بزاف، وعلاش هاد السوجي اللي درتيه زعما مزيان بزاف. علاش؟ على ود الناس يسوفر بزاف، فهمتي؟ وما عندهم حتى شي حل، كيكونوا دوزوا كاع داكشي اللي كاين. ودابا كاين واحد الحاجه، واحد لا بون نوفيل، واحد لان واحد دراسات جداد اللي يعطينا امل. كاين دي سوليسيون دابا اللي on va proposer. Donc غادي نولي ندخلوا معاك في هذا لو سوجي. كاين لي غلوسيد، لي كاربوهيدرات، ياك؟ جي لي تراديكسيون ديال لي غلوسيد، يعني السكر، الطحين، لي بات، هذاك المسائل الشيء السكريات كاملين. هي دابا هذا الشيء هذا كاين كاين بحال دابا مثلا هاد لو ريجيم اللي غنهضروا عليه دابا هو اللي مهم بزاف. وعاد غادي دابا غادي نفهموه للناس اللي كيسمعونا، ومن بعد غادي يشوفوا كيفاش يديروه. هي يلفو غوتونيغ واحد الحاجه، لو ريجيم كيسمى فود ماب. فود ماب شنو هي؟ غير ما تدخلش فيها باسكو سي دي زينيسيال د واحد الحاجه. دونك سي دي غلوسيد، هاد لي غلوسيد هادو. دونك كاين بزاف ديال لي غلوسيد هكا، لي فركتوز وهداك الشيء. ودابا غادي نشوفوا كيفاش هاد لو ريجيم هذا. كاين شي حاجه التغذيات اللي كناكلوها الإيغيت الانتستان، كتعمل الالتهاب في هذاك القولون اكثر. وكاين اللي كيقدروا يعاونونا. تسمح لي نوقفك دكتور غير باش نعطي واحد المعلومه. الوغ بالنسبه للناس اللي كيشوفونا راه ما كنعطيوش بزاف الاهميه للقولون العصبي، ولكن راه خصكم تعرفوا باللي 33% د المغاربه فيهم، يعني من كل 10 الناس
3 الناس ونص تقريبا كيعانيوا من القولون العصبي. اذا راه واحد الحاجه اللي كنتعايشوا معاها دائما، واللي فورسيمون كاين ناس في العائله ديالنا، في الصحاب ديالنا، الناس اللي كنشوفوهم كل نهار اللي كيعانيوا منه. على داك الشيء انسيستيت كون يكون لايف على هذا السوجي هذا. وثانيا ما بين المسائل اللي الناس ما كيعطيوهمش اهميه وما كيفكروش باللي يقدر يكون، هي مثلا الناس اللي كياكلوا يلاه مثلا كياكلوا ماشي حتى 10 دقائق 15 دقائق من بعد خصهم يمشيو ديريكتومون للطواليت. الناس اللي كياكلوا كيحسوا بلي داك الهضم ما كيدوش مزيان، اللي كيدوزوا واحد لا بيريود فيها القبط ملي كتجي وحده فيها الاسهال. اذا هاد لو ديريغلومون ديال السيستيم انتستينال ديال البالونمون ديال الغاز، هادشي كله كيقدر يكون السبب ديالو في الاغلبيه ديال الوقت كيكون مشكل ديال القولون العصبي. ما كنهضرش على واحد سيمتوماتولوجي اللي كتوقع لكم في اسبوع، ولكن هادشي ملي كيكون كيتعاود. دونك اليوم الدكتور يفسر لنا على واحد التغذيات، واحد يعني دراسات اللي تعملت جديده اللي كتبين باللي الطريقه ديال الماكله ديالنا كتقدر يا اما تزيد تكمل علينا من ناحيه ديال مشكل القولون العصبي، او لا تقدر تعاوننا باش نتعايشوا معاه بطريقه طبيعيه. تفضل يا دكتور. هي هذه. دابا غادي نعطيك ديريكتومون دي زيكزومبل. شتي دابا هاد لي فروي ولي ليغوم اللي كناكلوا وهذا فيهم دي بوكو دو فورم دو غلوسيد، حيت لي غلوسيد سي لو كاربوهيدرات، راه واحد فامي كبيره ياك. وهذيك في لا فامي كاين بحال دابا لو فركتوز، كاين لو غالاكتون، كاين شي وحدين اللي عندهم شي سميات ان بو كومبليكي، ولكن المهم هادو بحال تقول اون فامي دو غلوسيد، بحال تقول شي 5 ولا 6 هكا. غنساو دوك السميات ديالهم لانهم معقدين، فهمتيني. الحاجه دابا اللي غادي نعملوا بهم ما عندنا ما نعملوا بهم، ما عندنا ما ندير لهم. هادشي اللي كاين. كيهمنا لو بوت، اما السميات ما على بدي ما كنبغيش نكثر على الناس السميات. ها انت دابا هاد لو جو في كومونسي باش ندخلوا ديريكتومون في لو سوجي باش الناس ils vont avoir des هذا. دونك دابا بحال دابا مثلا هاد لو ريجيم فود ماب غنعقلوا عليه هكا، فهمتيني. اف او دي ام ا بي سي فود ماب، سي لي انيسيال ديال شي حاجه، داكوغ، سي دي غلوسيد. ودابا بحال دابا مثلا كاين دي فروي اللي كيجيو تري بيان مزيانين لو كولون المتعسر irritable. فوالا هادو غادي نعطيك دابا غير واحد الفكره. هادو دابا هاد لي فروي هادو فيهم شويه ديال لو فركتوز. الفركتوز هو السكر اللي كيكون في الفواكه باش الناس يعرفوا شنو. اكزاكتومون هو هذاك. دابا غادي نبداو داكشي اللي بوزيتيف، يعني غادي نعطيو لا سوليسيون اللي بوزيتيف اللي غتعاون لنا شي وحدين، فهمتي. دونك هادي لا ليست ديال لي فروي اللي ناقص فيهم لو فركتوز، ناقص زعما فابل. وهادو هما سي تري سامبل. يعني شي واحد الا بغات شي واحد دابا سو سوار يكتب هادشي هذا ودوما الا انا بعد غادي نكتبوا لهم منين نعمل لا فيديو ديال لو لايف دكتور، انا نكتب لهم من التحت شنو هما صافي، وانا نعطيك داكشي هذاك دي فيش تري بيان و تو سا. دونك هانتي بحال دابا مثلا شي واحد اللي عنده الكولون ايريتابل غادي نعطيوه دي فروي ا فابل ديال تونور ديال الفركتوز، c'est-à-dire الفركتوز خفيف. وهادو شنو هما؟ كاع لي زاغروم، الليمون، السيترون، البومبلوموس ولي كليمونتين، هادو ماشي مشكل، ما كاين مشكل. كاين عاوتاني لي فروي اكزوتيك، اناناس، بانان، فروي دو لا باسيون. كاين عاوتاني داك لي فروي روج، لي فريز، لي فرومبواز، لا غروزاي، لو بلوي، فروي دو بوا، لو ميلون والكيوي والعنب. هادو يعني على حساب هاد لي ريشيرش اللي داروا دي بون ريشيرش، وغتلقاهم في لا بيبليوغرافي انترناسيونال. سيتادير كو هادشي ماشي طاح من شي حاجه، فهمتي. غير واحد الحاجه غادي نقولها مهمه ياسمين. يعني دابا ملي كناخذوا هاد لي فروي اللي عندهم الفركتوز هابط شويه، غادي تكون واحد دو سولاجمون غيكون.
ولكن كاين دائما 25% ديال الناس اللي ما كياخذوش هذا البينيفيس على ود عندهم شي حاجه اخرى فهمتيني. داكور. واش واحد شتي الحاجه دابا ها انت ها هي اسمح لي. اسمح لي نسقسيك ان تروك دابا باغ اكزومبل بالنسبه للليمون لو سيترون اي تو. عاده الناس اللي كيكون عندهم مشكل ديال لو كولون ايريتابل، اللي كيكون عندهم مشكل الكولون العصبي وكيكون عندهم لي غاز، بالعكس كيتهربوا من الليمون، كيتهربوا من البومبلوموس، كيتهربوا من داكشي، انا كيقول لك كيعمل لي الغاز، اذا هو نيت كيزيد يصعب لي هذاك المشكل ديال الكولون العصبي. هذه هي الفكره اللي نورمالمون كاينه عند الناس. ودابا هاد الشيء اللي كنقول لك انا دابا غادي نصيفط لك ملي نساليو كاع هاد لو لايف، غادي نصيفط لك وي وي لي بروف لي زيليمون اي تو سا. دونك سكيل qu'il faut savoir غير هذيك دابا خصك 15 جور ا 1 موا، فهمتي؟ خص تكون داكور. شهر تقريبا ديال لو تيست. اي وكاين بعض المرات عاوتاني par rapport l'influence ديال هاد لي fruits que ça soit les oranges ou les clémentines, est-ce qu'ils n'augmentent pas les gaz au niveau du côlon? Ça c'est لا جوستومون هادو دابا الاسئله. هاد لي دولور Allô, allô, je suis à la communication est un petit peu légère. C'est bon, Donc, كنسمعك. alors, عاود شنو قلتي يا ياسمين؟ Ça coupe, قلت ça لك coupe, ça جينيرالمون coupe. الناس عندهم داك ليدي بلي les oranges ils augmentent les gaz au niveau du côlon. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, كاين واحد الطريقة عامة ملي كنجيبو chez des fruits ou les légumes qui sont ce qu'on appelle fermentescibles. Ça veut dire مخمر فهمتيني؟ يعني كاين دوك لي بكتيري اللي في الانتستان ملي كيتلاقاو مع شي حاجه ديال هذه اللي مخمره، هي ديك الساعه كيدخلوا بوكو د غاز، وهذاك الشيء علاش كاين داك لا ديستونسيون، داك لو غاز كي il va qui gonfle le colon، وهذاك الشيء اللي كيعطي ديك لي دولور امبورطونت. ودابا هذا ليكزومبل اللي عطيتك دابا على لي فروي لي فيبل اون فركتوز، هذه مهمه. هذه لي فروي بحال دابا مثلا الاناناس ولا بنان كاين فيه دو فركتوز ولكن قليل، وهذا في هذا البروتوكول، هذا في هذا لو ريجيم ils disent que هذا الشيء هذا سافا، يعني ما كيمكن الواحد يتسولاجا فهمتيني. دونك هذا سي ليكسبيريونس et c'est des choses qui ont été faites, des études cliniques qui ont été faites. ودابا كنعطيك هاد لي سوليوشن وغادي ندوزو عاوتاني. دابا حنا نهضر على الفروي، دابا غنشوفوا شنو كيوقع مع لي ليغوم ياك كي اون بوفر اون فركتوز، اللي عندهم الفركتوز قليل. وهادو شنو كاين لا بوم دو تير، لا باتات دوس، لا ليتو، لو كريسون، لا ماش، le brocoli, la tomate, les carottes, la courge, la fèvre. هادو على حساب هاد لو مود، على حساب هذا هاد لو فود ماب اللي كياخذ هاد الشيء هذا il va pas développer beaucoup de douleur، بالعكس غادي ينقص منهم. دونك كاين عندنا واحد السيده اللي كتبت هنا بلي هي اشاك فوا شنو قالت؟ عندنا لا كونيكسيون ان بتي بو ديكالي انا وياك، جو سي با بوركوا. السيده قالت بلي هي اشاك فوا اللي كتاخذ لي زورانج elle fait des crises elle fait des crises ديال الكولون، des crises à cause des gaz. ايوا هذا c'est un cas en fait, c'est un cas. Donc parce que la différence, il y a une différence entre une situation personnelle ou des études qui ont été faites sur plusieurs cas. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas. L'idée c'est que déjà j'ai dit في الأول 25% ديال الناس واخا كنعطيوهم هذا الشيء هذا كيبقى يضر لهم كرشهم. دونك هذه غتكون في دوك لي 25%. فهمتي؟ سي سور. انا ملي غنصيفط لك دابا هذا الشيء كله من بعد عاد غتبان لك المسائل كيفاش دايره، حيت 25% ياك. نعم.
بحال دابا مثلا الا خدينا لي برودوي ليتيي حتى هما ils sont coupables في هذا الشيء ديال الكولون ايريتابل لي برودوي ليتيي لان تا حتى هما هما كيتخمر ديال كيسخمسوا ودابا الفيرمونطاسيون. شنو et donc d'abord si يقولوا هاد les chercheurs تيقول لك il faut commencer par pallier بشويه فهمتي ماشي كتقول لك ça y est c'est bon fructose léger allez vous mangez trois oranges وهذا il faut introduire بشويه بشويه هذه مهمه بزاف ولا بغينا عاود نهضروا دابا على لي برودوي ليتيي خصهم يكونوا pauvres en lactose هذه معروفه وكونفيرمي دونك شنو كاين اللي ما كيضرش هو لي ليتاج سون لاكتوز لي فيجيتو بحال دابا امون داك لي لي ديال امون دو ري دو سوجا اي دو كوكو سي كونسيدéré comme positif كاين لو فروماج لو فيو فروماج le cheddar ou le parmesan ou le gouda ça marche aussi c'est acceptable le fromage de brebis les yaourts de base de lait de soja, de coco et la crème de coco. Ils sont listés dans ce régime comme quelque chose qui ne fait pas mal. Ça n'agresse pas. 3 personnes agressées par que pour ça, Yasmine, il faut qu'ils essayent ça, qu'il faut laisser. Je vais te donner les fiches où des gens, ils vont les essayer 1 mois, ماشي 2 jours. où il faut introduire petit à petit. دكتور باش نعاود هذا الشيء كله بالعربيه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش بزاف فرنسيه. الوغ بالنسبه للناس اللي عندهم هذا المشكل القولون العصبي يمكن لكم تاخذوا المسائل اللي فيها الحليب ولكن تكون ناقصه لاكتوز. دونك بالنسبه لهذه اما كتاخذوا الحليب اللي ما فيهش لاكتوز ولا عندكم اوبسيون اخرى مثلا الحليب ديال الصوجا، الحليب ديال الكوكو، الحليب ديال لي طون ديال اللوز. هادشي كله يمكن لك تاخذو. بارابور لو فرomage بلون وي اون سورس ديالو بوطين ما يكونش وي سي سا. تفضل دكتور. المهم داك الحليب ديال لاموند، الحليب دو ري دو سوجا ودو كوكو وهاد لي 3 فروماج اللي كي سون سيتي هنا وبحال دابا داك لو بارميزون واقيلا كيعرفوه الناس البارميزون وكاين لو غودا حتى هو واحد الفروماج واقيلا معروف الناس اللي كيعرفوه وكاين عاوتاني لي ليطاج ديال لو بروبي زعما سافا ماشي المهم ماشي شي حاجه بارتيكولير ولو لي ديال الصوجا وكوكو انا غادي نعطيك ابري on va donner شو عم بارطاجيو مع الناس. Exactement, c'est fait pour partager avec eux. On peut faire une traduction. On va voir. عاوتاني عندنا واحد دابا هادشي اللي شفنا الفاكهات ياك ولي ليغوم ولي برودوي ليتيي ديال الحليب وداك هذا. دابا غنهضروا على واحد السوجي حتى هو مهم بزاف هو ديال لي سيريال لي برودوي سيرياليين حتى هما داخلين في هذا السيستم هذا وكاين هاد لي شيرشور في هاد les produits céréaliers ils ont choisi ce qui fait pas mal avec le côlon irritable et alors شنو عطاو شي حوايج اللي سهله لا ديجيستيون ديالو الهضم ديالو ياك والاول هو الخبز avec du levain. Le vin هو داك الخميره القديمه التراديسيونيل خميره الدار بلديه هانتي ودابا هذه نيميرو 1 يعني معروفه علاش على ود هاد لو لوفان حتى هو الي نوتريسيونيل يعني فيه دي نوتريمون امبورطون مزيانين للجسم. اسمع لي المكونات اللي مزيانين للجسم. مزيان. كاين عاوتاني الخبز بلا غلوتين حتى هو يعني مزيان. كاين لو كينوا لو ري المايس لو سارازان و لو ميي وكاين هادو شي دي سيريال المهم كاين اللي كيعرفوهم كاين اللي ما كيعرفوهمش فهمتيني بحال دابا اللي عارفين داكشي سارازان باسكو il s'intéresse لهادشي هذا. لا فارين دافوان
لا فارين دافوان حتى هي محطوطه في لا ليست فيرت، يعني مزيانه لا فارين دافوان. عاوتاني كاين لو مايس و لي غاليت دو ري حتى هما. دونك هادو سي دي سوليسيون. دابا غادي ندخل معاك في داكشي اللي كاين واحد عاوتاني واحد الحاجه اخرى. بحال دابا مثلا كاينه اون ليست، هادوك الاخرين كانوا كلاسي اون فونكسيون د هذا. كاينه اون ليست جينيرال شنو فيها؟ لا فيوند اللحم، لا فولاي، هادو ils ne gênent pas le colon. هادو on est dans la partie positive. On va dire qu'il y a une liste positive ou liste négative. المسائل اللي خصنا ناكلو اللي ما خصناش ناكلو. Voilà, exactement. هادي la viande, la volaille, le poisson, le tofu. Le tofu هو داك عرفتي شنو هو لو توفو؟ التوفو مالوغوزمون حنا ما كاينش بزاف، الناس ما كيستعملوهش بزاف. هو فيه منافع بزاف حيت فيه بروتينات وما فيهش اضرار للجسم. متفق معك، ولكن بحال دابا كاين شي ناس اللي كاين اللي كيبغيو هذا كيلقاو توجور ان ماغازان بور لاشتي. كاينين non mais moi je dis pas qu'il n'est pas disponible, il est disponible. C'est les gens qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser, mais il est disponible في Carrefour, il est disponible les grandes surfaces كاملين. Et المهم un jour ou l'autre ils vont, parce que ça apporte énormément de choses, parce que c'est une protéine végétale, c'est intéressant par rapport à la viande. حنا كان عندنا c'était une question d'examen en nutrition et diététique. Le tofu c'était question d'examen كنعرفوها عادي طيح. Ah oui, parce que c'est intéressant. Après, on a les oléagineux, c'est-à-dire les noix de cajou, les amandes, ils sont dans la liste positive, machine négative. Le thé et les tisanes positifs, les épices positifs et les huiles végétales. Les huiles végétales, c'est l'huile du colza, d'olive. Elles sont dans la liste positive. Là, c'est à prendre. De palme. Là, non, j'ai pas dit de palme. À éviter, c'est ce que j'ai dit. Non. Ah oui, bien sûr. L'huile végétale, j'ai donné l'exemple de colza et de l'huile d'olive. Mais oui, l'huile de palme, c'est une huile qui est végétale, mais qui n'est malheureusement pas bien. Il y a beaucoup de... exactement. Ou d'abord, la liste négative. La liste négative, les ناس اللي عندهم un colon irritable ومعذبين به بزاف وهذا خصو يحيد le melon ياك البطيخ، c'est ça le petit. كاين la pêche, كاين les figues, les dattes et les pruneaux. Attention avec Ramadan. Les dattes dans la liste négative. Voilà. Ou les prudents, ولكن غنعطيوك هادشي في الاخر. On va tout donner avec la traduction, d'accord. كاين la grenade حتى هي، الرمان، كاين l'ail, l'oignon, l'échalote, le champignon, les salsifis, le chou de Bruxelles ou les barres de céréales, les biscuits, tout ça حتى هما moyen. Voilà. Donc on a déjà une liste qui peut هذا par exemple شي واحد اللي qui a mal كيضرو ملي تياكل هادشي خصو يحبسو دابا، فهمتيني، حيت سي اون كونفيرماسيون هادي، فهمتي. وديك الساعه خصو يمشي لديك لا ليست فيرت، وديك الساعه يشوف واش عنده شي حاجه في لا ليست فيرت. ولكن شوف Yasmine, une chose que je veux dire. C'est bon, désolé, il y a eu une coupure de connexion, je ne sais pas pourquoi. Non, parce qu'il a dit que c'était lent en fait, et du coup ils ont coupé, je ne sais pas. D'accord. Donc alors, غادي نكمل معاك la liste rouge. On a fait la liste rouge des fruits. D'abord, on va regarder la liste de la partie légumes. Donc les légumes, d'après la liste de ces chercheurs-là, c'est qu'il faut éviter, c'est la courge, la betterave, le pois et le chou de Bruxelles. واش هادشي معروف بالعربيه ماشي مشكل. هادشي كله انا راه جو لي دي تو تالور، هادشي كله انا غادي نعمل دي فيش اللي جو في بوبليي، انا نعمل بوبليكاسيون باش يبقاو مسجلين باش الناس يعرفوا شنو هو المسائل اللي يمكن لهم ياخذوا سون بروبليم وشنو هو المسائل اللي ما خصهمش يقربوا لهم نهائيا.
صافي راه درت انا داك لي بارابور بابي، واحد لا كاين عندي دي كيسيون دكتور، كاري. ما حدك باقي اسمح لي، ما حدك مازال في نعم. الليغوم. قلت لك j'aimerais bien te poser une question، ما حدك باقي في لي ليغوم. وكنظن سي اون كيسيون اللي مهمه، وهي الطريقه كيفاش خصنا نطيبوا هاد لي ليغوم اللي يمكننا ناكلو. سيتادير جينيرالمون فاش كنكونوا كنهضروا على لي ليغوم كنحاولوا ننصحوا الناس ما يطيبوهمش بزاف، يخليو لي ليغوم يكونوا انكور كروكونت، يكونوا دون ان ايتا ماشي فريمون لاويين سي كيطيبوا بزاف. باغ كونطخ كو جو ساش ملي كيكون شي واحد عنده مشكل ديال القولون العصبي ولا ديال الغاز، خصو بريسيزيمون داك لي ليغوم يطيبهم بزاف. اسكو كاين هادشي ولا لا؟ هاد لا كيستيون هادي راه مهمه بزاف فريمون. C'est une question très importante. Les chercheurs qui ont fait ce travail-là, ils l'ont fait sans parler forcément de cuisson ou pas de cuisson. Les fruits en général, il n'y a pas forcément de cuisson. Yak. وديك الساعة il laisse les gens parce que c'est nouveau هادشي هذا جديد هادي وداخله في الدومين ديال لا نوتريسيون، ما كانوش الناس عارفينها وديك الشيء. دابا هاد السؤال اللي تحسيه مهم. علاش؟ على حاجه اخرى. يعني جو بونس كو واخا كاع كنطيبوا هادو يقدروا يعطيو كوميم هاد لي زيفي اللي كيضروا. ولكن كاين حاجه اخرى هي اللي دخلتي ديال الفكره، هي ان الطياب ديال هاد الشيء هذا الا كان نيمبورت كيل كويسون نقدروا واخا يكون عندنا داك لي ليغوم لي فروي اللي مزيانين ياك، الا درنا اون موفيز كويسون غادي اون فا ديتروير لي فيتامين لي مينيرو كل شيء. وهذه دو فاسون جينيرال خصنا تو اون دوا غاني لي دو تابلو، يعني ناخذوا شي حاجه اللي ما كتضرناش و اون ميم طون اللي كنطيبوها ما كنهرسوش كل شيء داك لي نوتريمون. هذه مهمه هذه القضيه هذه. انا نقدروا نديروا ان جور ان لايف على لا كويسون باسكو سي ان سوجي très important. Les cuissons, c'est quoi? La grillade, la vapeur. Hein? داكشي سولتك باسكو جو سي كو سي ان بوين امبورطون. Alors moi je dirais pour la liste اللي عاطينا دابا غير دو كرو، يعني داكشي اللي عارفين لي سيانتيفيك ils n'ont pas apporté هاد la question هذه. Donc ce qu'il faut c'est que il faut cuire de façon saine. ولكن malheureusement الناس ما كيعرفوش شنو هي الطريقه، احسن طريقه باش تطيب شي حاجه. وهي هذيك الناس بحال دابا كيديروا دي بوافرون في الفور واحد ساعه ونص، وهذيك الساعه لا فيتامين سي كتمشي بالزربه. وملي كتمشي لا فيتامين سي تقدر تعاونك شويه في داك لو كولون ايريتابل وهذا. دونك il faut pas choisir les bons aliments qui ne font pas mal et de le détruire par une mauvaise conservation. ولا ديروا كاين الناس اللي كيدير داكشي في الماء في اون باسين وتيخليوه ومن بعد كاع لي فيتامين كيبقاو في الماء. دونك هذه راه شتي كيقول لك لا نوتريسيون سي لا كويسون. Eh oui, parce que si tu بحال دابا تاخذ de la viande et tu la grilles, elle devient cancérigène parfois quand on la grille trop. Donc ça c'est deux sujets. Donc il a brina دابا نديرو واحد لو تروك انتريسون. خصنا نبقاو في داكشي اللي بدينا فيه في الاول. الناس يعرفوا شنو هو اللي في مال وشنو اللي ما كيديرش، وديك الناس il commence déjà فهمتي. حيت كاين بحال دابا في لي فروي ça pose pas de problème باسكو ما كايناش لا كويسون ياك. دونك خصنا هادشي اللي خصها دار، خص الناس يديروا لي زيسي ديال هادشي اللي شافوا، وديك الساعه ils vont voir. وعقل toujours sur que 25% des personnes واخا هكاك qui ont داك لو كولون irritable 25% واخا تعطيهم هادشي هذا كيبقاو ديك لا دولار ديالهم. Voilà, elle dit pour ne pas dire aux gens ah c'est pas bien ce qu'il a dit le docteur. Non, je dis vraiment que 25% des gens ne sont pas soignés par ça ou la soulagés. Mais à 75 c'est bien. Pas mal.
Alors, est-ce qu'il y a des questions, des choses comme ça? Alors, par rapport aux questions à docteur, هاد الناس واش par exemple la prise ديال les fruits واش داك الفواكه كاين واحد اللحظة في النهار اللي كونسيي ياخدوها سيتادير واش نصحوهم ياخدوا داك الفواكه قبل الماكلة واش بعد الماكلة واش ياخدوهم au milieu des repas فوقاش احسن وقت باش يمكن لهم ياخدوا داك الفواكه et diminuer داك l'effet ديال le colon irritable. Alors, هاد لا كيستيون هادي يعني معروفه من شحال هادي. كانوا شي ناس اللي كيهضروا هكا وما عرفتش كيفاش دي جون اللي كي ne sont pas nutritionnistes ولا ميدسان ولا والو، وبقاو كيفكروا تيقول لك وانا خصك تاكل الليمون في هاد الساعه هادي والفاكهه ديرها هنا وهذا en réalité بحال ils commencent à imposer واحد لو مومون بور فيغ هادي ولا هادي ولا هادي، وهذه ماشي ما واقفاش على لا سيونس. ما كاينش شي حاجه اللي كتقول ها انت الا درتي هذه في هذا الوقت هذا ولا هذا، ما كايناش. دابا دوك لي زونيفرسيتي بحال هارفارد وداكشي داروا لو بتي ديجوني، الفطور والغداء والعشاء، وعارفين هما ايزون في دي زيتود كبار بزاف وعندهم على تقريبا 50 عام، وديك الساعه تيقولوا سيتي تري سامبل. في الصباح اون با بروندر داك الفطور ديالنا وناخذوا واحد اون بوم ولا اون بانان ولا اون بواغ، سي ان فروي لو ماتان، وداك الشيء الاخر نخليه. انا كنهضر غير على ما نهضرش على لافوان وداك الشيء. Ou après le petit déjeuner ou ce n'est pas important. Le petit déjeuner راه normalement il comporte le flocon d'avoine par exemple. هذا un exemple ياك. واحد yaourt parce que c'est des protéines et une petite pomme qu'on coupe, on met dedans ou là de l'ananas ou la شي حاجه. Et c'est ces trois choses dont on a besoin. Donc le fruit il est bien le matin parce qu'il apporte la vitamine C dès le départ. L'avoine, il apporte de l'énergie et le yaourt, il apporte la protéine qui va permettre avec les anticorps qui vont lutter contre les bactéries et contre le cancer. Donc, il faut manger des protéines parce que ça donne les anticorps et beaucoup de choses. Après, في الغداء تيقول لك عندك une protéine, des légumes, الخبز ولا شي حاجه هكا et un fruit. Ou le soir حتى هي بحال. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pomme ديالك ولا la poire ou la banane هذا tu mets une le matin, une à midi et une le soir. هذه c'est la moyenne وهذه c'est ce que disent les chercheurs. ولكن اي واحد يقدر يدير اللي بغى. اللي ما كيبغيش لي فروي يقلب على شي حل اخر. فهمتيني يا ياسمين؟ دونك هذيك القضيه ديال quelle est l'heure, il faut pas se casser la tête sur l'heure de l'heure idéale pour manger ça, mais c'est varie à chacun de chacun. ما كرهتش نسولك على ان تروك باسكو انا بيرسونيلمون جو نو لو بارطاج با، ولكن ما كرهتش نعرف لافي ديالك سور هاد لو فيت ديال quand on prend les fruits à la fin du repas, on a un problème de fermentation et c'est beaucoup plus grave. Malgré tout ce qui peut être dit, Anna, personnellement, je ne suis pas très convaincue avec cette théorie. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Je partage complètement. Parce que Nas, ils veulent changer avec des gens qui ne maîtrisent pas les sujets parce qu'ils ont entendu quelque chose. Il faut oublier la science de Google et de Facebook et tout ça. C'est-à-dire qu'il faut étudier les choses, il faut avoir des preuves avant de dire les choses. Donc, pourquoi Ah oui, il y a une question. Il y a une question. Pourquoi on nous... c'est sur laitage, les laitages situés. Il y a une question qui a posé sur la laitage, mais je n'ai pas lu tout. Nous conseille d'éviter les produits laitiers. Eh bien, je ne sais pas qui conseille ça, justement. La question, elle est là. Qui a conseillé ça? Est-ce que c'est une autorité scientifique majeure?
pas du tout. Aujourd'hui, il y a pas de, il y a un débat sur le produit laitier depuis des années. Et de toute façon, les gens, ils ne peuvent pas se mettre d'accord là-dessus. Ils ne peuvent pas. Mais les grands chercheurs, les scientifiques, ils expliquent aux gens que les produits laitiers sont très utiles. Mais quand on a un problème de lactose ou des choses comme ça, les gens ont le droit de ne pas manger des produits laitiers. Mais on ne peut pas interdire les produits laitiers. Je ne l'interdis pas. Parce que comment on fait alors? Le calcium, il vient d'où? Parce que le calcium, Donc, on va le chercher dans les légumes, mais ça suffira jamais. On n'arrivera jamais à atteindre ce qu'apportent des produits laitiers. Je ne suis pas un défenseur des produits laitiers, mais je sais ils ont leur place quelque part. Ils ont leur place, c'est clair. moi, je On n'a sais pas que le temps pour développer ça. de la théorie, parce que j'avais assisté à la conférence d'un Français et qui était venu précisément. Alors, toute la conférence tournait autour comme quoi bah, dès que le lait, c'était un truc qui était en relation avec les facteurs de croissance pour l'enfant, pour bah, les brebis quand ils sont petits. Donc, que quand on les donne à des gens adultes, on ne fait qu'augmenter leur chance à développer des cancers. يعني tout ce qui est produits laitiers كيخص الناس اللي كبار ما ياخذوش باسكو هذوك لو بوت ديالهم الدراري صغار ولا داك البقار ملي كيولدوا ولا ان تخيك كوم سا. انا personnellement contre داك لا في عمري ما بارطاجيتو. Je suis quelqu'un qui consomme énormément de produits laitiers. Alors, je peux dire une chose quand même qui est vraie, qui est documentée dans mon livre Les super-héros de votre assiette. En fait, il y a quand même, pour aller jusqu'au bout, il y a quand même les hommes buveurs de lait. Vous avez entendu parler de ça? Il y a les buveurs de lait. Il y a des gens qui boivent 2 litres d'eau, de lait, et voire plus. Et ceux-là, particulièrement, ils développent des cancers de la prostate. Parce que le lait, il y a énormément de choses dedans positives. Oui, mais Et puis il y a la graisse qui provoque l'inflammation, et l'inflammation amène à quelque chose qui se cancérise. Et ça, c'est une réalité. Ça c'est vrai. C'est vrai. mais c'est exagéré quand on parle de consommation. يعني خصكم تاخذوا les produits laitiers كاس في النهار 2 كيسان ولكن هادو راه كياخذوا 2 لتر شي شويه. Bien sûr, parce que c'est excessif, c'est pour ça. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui boivent un petit verre de lait, il va faire un cancer de la prostate ou quoi que ce soit. C'était l'extrême, c'est-à-dire qu'il y a une étude qui l'a montré. Les gens qui boivent trop de lait parce qu'ils ont ce côté-là, ils estiment que c'est… Et en plus, ça doit partir d'une sorte de manie particulière, en fait. Qui boit 3 litres de lait par jour? C'est quand même beaucoup, quoi. Et selon eux, c'est quoi le bénéfice? شنو هو côté positif Alors, تشرب؟ en fait, c'est comme si, prenez par exemple des gens qui boivent beaucoup d'alcool, qui boivent une bouteille, une deuxième, quel est le rationnel? Il y a des gens, c'est pareil avec une personne qui mange trop de tablettes de chocolat. Donc, c'est ce côté-là, c'est ce côté maximaliste en fait. C'est ça, c'est difficile de comprendre que quelqu'un peut boire 2 litres ou 3. Et alors, Oui. il y en a qui mangent 4 tablettes de chocolat. Donc, on ne peut pas comprendre ça. On n'est pas avec ces gens-là. Alors, docteur, on a d'ailleurs Nadia qui nous répond. Elle aimerait bien savoir ton avis sur le juicing. Le juicing, les jus. Oui. Eh ben, la réponse est directe. La réponse est directe. Moi, quand on parle de ça, c'est-à-dire on parle de jus, on est d'accord, des jus de fruits, c'est ça. Ou alors les jus commerciaux. C'est tout ça. Alors, si c'est le jus dont on parle, je dis toujours à des gens, pourquoi vous prenez du jus alors que vous avez des dents? Et est-ce que vous avez déjà vu une arbre qui donne des bouteilles de jus?
L'arbre, il vous donne des oranges, des pommes, des choses comme ça, et il vous les donne pour les mastiquer et pour ressentir des choses, etc., etc. Alors ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième, c'est que en fait, aujourd'hui, 90% des nutritionnistes dans le monde, les vrais nutritionnistes dans le monde, ils considèrent que le jus, c'est un facteur de diabète qui nous menace. Parce qu'on boit trop, on est fatigué. Vous vous rendez compte qu'on est devenu paresseux? On n'est même pas capable de mastiquer une orange. Alors, en fait, je pense qu'on peut recommander un jus d'orange à quelqu'un parce qu'il n'a plus de dents, parce qu'il ne peut pas mastiquer. Mais les gens qui ont une très bonne santé, je ne parle pas aussi de ceux qui boivent un petit jus d'orange le matin, c'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire? Mais quand notre vie devient que du jus, on est exposé au diabète sur le long terme. C'est ton sûr, avis. et c'est écrit dans la littérature, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais les jus اللي كيكونوا جامعين par exemple البروكولي, céleri, jus de citron, je sais pas quoi. Est-ce que ce genre Là, c'est parfait, il n'y a pas de problème. C'est pas parfait, mais parce que dans le sucre, dans les fruits, il y a plus de sucre. Et donc, du coup, maintenant, on fait des smoothies pour atténuer un petit peu le jus de fruits et on met des épinards, des choses comme ça, de la betterave. Ça peut être sympathique, mais il ne faut pas que ça devienne un mode de vie. Il faut une salade de betterave. Il faut faire des épinards, il faut manger des quartiers de pommes, manger des choses comme ça. C'est la vie, c'est ça la vie. On a des dents, c'est pour mastiquer. Et cette mastication, elle est importante. Pourquoi? Parce que ça permet de faire transmettre l'information au cerveau. Je mastique, mon cerveau, il capte et il dit ça y est, j'ai la satiété. Mais le jus d'orange ou je ne sais quoi, on l'avale, c'est des calories, mais le cerveau ne les comptabilise pas. Donc, اللي الناس ما كيعرفوهاش هي ان داك العصير ملي كنبقاو ناخذوا العصير الفواكه بزاف المرات ما كيفكروش في الكبده. وواحد من البلايص الجسم اللي كياكلوا الدق بزاف مع لي جو هو الكبده، لان الكبده من بعد مع الوقت كتتشحم وكنصبحوا في c'est ce qu'on appelle le foie gras. Le foie gras, c'est-à-dire que le foie gras, c'est pas que le truc qu'on mange pendant les fêtes, mais c'est le foie gras, c'est vraiment le foie qui devient gras. Pourquoi? Parce que tout le sucre qui se met dans le foie, il le transforme en graisse. Exactement. Alors, on a واحد la question, docteur. Si on a un problème de constipation, est-ce que le lait caillé n'est pas interdit? Ben, en fait, si on a une constipation, moi, je penserais plutôt à autre chose. Je penserais surtout aux fibres. Je vous ai envoyé un petit intestin pour montrer. Le lait caillé, je ne sais pas, ça dépend, la réaction ça dépend de chacun, en fait. Mais par contre, si on est constipé, moi, je ne penserais pas du tout au lait caillé, je penserais plutôt à prendre les 38 grammes nécessaires pour que mon intestin soit dégagé. Les fibres, et on n'en a pas assez. Et les fibres, je profite de ce live pour dire quelque chose d'important. Un des aliments les plus importants dans notre santé et notre vie, les fibres. Les fibres, elles protègent des maladies cardiovasculaires et du cancer du côlon. Et ça, c'est très important. Et en plus, quand vous avez assez de fibres, les gens ne sont jamais constipés, sauf si c'est un problème grave. Mais en tout cas, les fibres, il faut les chercher partout, 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 partout. Mangez pas de pain blanc vide, raffiné. Prenez toujours des choses complètes. كنصح بزاف بها الناس وعطاتني زعما بون ريزولتا سي الفيزيليوم افيك لي ياغورت ولا نيت في لا سالاد كنعملو صدير لو فيزيليوم ما عرفتي لو روتور اللي عندك معاه j'ai un super retour. Alors le psyllium je connais. Donc c'est une forme de fibre, d'accord? Et ça aide et c'est efficace. Sauf que vous avez, alors on peut faire les choses, mais en fait, c'est toujours la même chose. On va chercher de préférence les fibres de notre alimentation.
Pourquoi? Parce que quand je prends une fibre d'une aubergine, je prends les fibres, mais je prends Des des vitamines. milliers de vitamines et de choses incroyables, et du coup, je me nourris. Mais rien n'empêche quelqu'un qui n'a pas le temps et qui n'aime pas les fibres qui viennent des légumes, il peut faire ça. Mais ça fera une petite fonction qui n'est pas celle d'une fibre naturelle qui a une mission particulière dans l'intestin. Alors, la question c'est est-ce que le mélange, c'est-à-dire قهوة بالحليب, واش elle est indigeste, واش كتصعب لي الهضم؟ Je crois que ça dépend de la personne qui a une intolérance ou pas au lait. Le café, il reste tel qu'il est. Il se neutralise un petit peu parce que les caféines ont neutralisé. Mais par contre, je ne pense pas que ce soit un vrai problème. Si la personne n'a pas mal au ventre quand elle boit un café au lait, elle le prend. Il n'y a pas de problème. Quand même, les produits laitiers, il vaut mieux toujours éviter la graisse du lait. C'est-à-dire que si vous avez du lait à boire, prenez toujours celui qui est à 0%. Parce que la graisse, elle est saturée, la graisse de la vache, elle est saturée. Elle n'est 0% pas bonne. دهنيات. Je n'ai pas entendu, pardonnez-moi. c'est-à-dire que ننصحوا باللي الحليب يكون دائما 0% ديال الدهنيات، ما يكونش فيه الدهنيات. L'idéal, franchement, l'idéal, parce que les laitages, les produits laitiers c'est relativement bien pour certaines personnes dans la croissance, etc., etc. Mais en fait, quand on mange un yaourt avec entier, bah, en fait, on prend quand même beaucoup de graisse saturée. Donc, il faut toujours prendre plutôt plus maigre, en fait. Mm. Alors, bonsoir docteur. C'est quelqu'un qui a des problèmes d'IEL gaz, ça me gêne trop. Même si je prends toujours des fibres de tout type, ça me donne certaines douleurs du côté gauche. Comment je dois me comporter pendant le ramadan? Eh ben, je ne sais pas s'il y a un problème, mais apparemment, ce que vous dites, c'est qu'il y a du gaz dans le côlon. Je pense qu'il y a une solution, mais je ne sais pas si ça marche toujours. C'est d'abord, là, ça rejoint le sujet qu'on avait commencé, c'est-à-dire qu'il faut voir parmi les aliments qui sont rouges, dans la fiche rouge dont je vous ai parlé, il y a peut-être des aliments là-dedans qui fermentent dans son intestin et qui, grâce aux bactéries qui sont là, et ça provoque du gaz. Et ce gaz-là, soit on teste ce régime FODMAP, soit on fait ça, parce que ça, il faut l'essayer. Autrement, il y a du charbon qui permet pas efficacement d'absorber ou d'adsorber le gaz. Donc ça, c'est des solutions. Et là, je pense que la personne qui a le gaz, c'est probablement au niveau de l'alimentation dont on a parlé ce soir. Alors, c'est quoi le rapport entre une constipation et boire de l'eau? Plus on boit de l'eau, moins de problèmes de constipation. Moins on boit d'eau, plus de problèmes de constipation. Théoriquement, quelqu'un qui a une constipation, c'est déjà quelqu'un qui ne connaît pas les fibres déjà. Donc, son alimentation n'est pas riche en fibres. Parce que je peux vous dire avec certitude que quand on prend les fibres qu'il faut, eh ben, ça passe, mais alors sans problème, sans problème. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de soucis. Et je ne vois pas d'autre chose parce que en fait on a tout à notre portée. La constipation, c'est quelque chose qui peut être traité par une alimentation. Et il suffit de prendre une personne qui est toujours constipée ou qui a un problème, elle va regarder la liste des aliments les plus riches en fibres. Et il arrête la viande, il arrête toutes ces choses-là, et il se dit, pendant une semaine, je vais manger que les fruits et les légumes qui me font pas mal, mais ceux qui sont très riches en fibres, et régulièrement, comme le dit donc les 5 fruits et légumes par jour, et là, le résultat, il arrive tout de suite.
Le résultat arrive tout de suite et là, la personne elle va bien se sentir. D'accord. Que pensez-vous de l'arrêt des IPP, même si les symptômes redoublent? Alors, les IPP, c'est le. Qu'est-ce que tu veux dire par. J'ai pas. On sait كاملين que فاش كتكون واحد التريتمون طويل بلي زي بي بي فاش كنوقفوهم فورسيمون كيعاودوا c'est-à-dire داك l'acidité elle se redouble. Tu Donc parles de l'inexium et voilà, les antiacides, c'est ça. oui, Alors, pourquoi tu veux dire que quand on prend les IPP, on se calme et puis dès qu'on arrête, ça revient? alors j'explique. Quand on prend les IPP, généralement, si c'est واحد traitement اللي هو قصير, il y a aucun problème. كتعمل لا كور ديالك كتوقفهم. Oui. المشكل ديال الIPP c'est que شحال د المرات الناس كيمشيو مثلا شي الميدسان كيخرج لهم l'IPP كيرتاحوا عليه و ce qu'ils font c'est que كيبقاو واخدينه pendant des mois et j'ai même الناس اللي كيبقاو متبعين l'IPP سنين وسنين. المشكل اللي كاين سا كنا كنشوفوه ميم على فاك فاش كنا كنقراو فارماكولوجي سي كو المشكل ديال لي بي بي ملي كتوقفوا ابري واحد لا بيريود طويله دوزاج عنده داك ليفي روبون دونك فورسيمون il cause واحد لاسيديتي اللي زايده على لاسيديتي اللي نهار الاول خديتيها عليه. دونك جو بونس كو لا كيسيون ديال لا بيرسون اللي طرح هذا السؤال هنا هي ان شنو هو الحال باغ اكزومبل كيلكو شوز دو بالياتيف بالنسبه لشي حد اللي خصو يوقف لي بي بي ولكن كاين هذا لو ريسك ديال ليفي روبون. Mais alors, le problème, c'est que quand tu parles aussi de l'œsophage, que le reflux gastro-œsophagien aussi, parce que c'est un gros problème aussi. Parce que ça, il y a des gens qui ont 30 ans de traitement sur le reflux gastro-œsophagien. Après, il faut se poser aussi la question sur l'Helicobacter pylori. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Ça nécessite une fibroscopie pour voir ce qui se passe dans son estomac. Il y a des... je ne sais pas quoi te dire de plus sur ce point-là. Donc, tu veux dire qu'on soigne des gens, mais l'ulcère revient toujours. Alors, s'il revient toujours, c'est que la personne est très anxieuse ou alors elle a toujours... Mais en principe, quand on soigne l'ulcère gastrique, normalement, ça ne réapparaît pas le lendemain. Mais bon, mais c'est une variabilité. Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a مثلا une alimentation à recommander ou une alimentation à éviter pour هاد الناس اللي عندهم مشكل ديال هاد لو reflux? Ah oui, le reflux, franchement, c'est assez compliqué. Le reflux gastro-œsophagien, c'est un vrai problème parce que là, c'est beaucoup plus, presque plus dangereux que l'estomac parce que là, ça attaque l'œsophage et il y a des gens qui finissent par faire un cancer de gastro-œsophagien. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut proposer? Je pense que au niveau alimentaire, je ne vois pas, mais par contre, la relaxation, le fait de se détendre un petit peu. Et بعدا الماكله اللي فيها لي زيبيس بزاف اللي حاره الماكله اللي فيها مسائل حمض pour éviter diminuer داك le reflux ما ينعش complètement allongé en position horizontale mais plutôt شي شويه الراس عالي pour éviter tout à fait, tout à fait. يوقف الماكله اسي طو يعني العشاء يكون مثلا مع 7 العشيه ما يكونش مع 9 الليل un peu de sport essayer de prendre une cure de magnésium des choses comme ça اللي غادي يعاونوا شويه. Je suis d'accord, tout à fait, tout à fait, tout à fait. نقصوا مثلا مسائل بحال المطيشه مسائل اللي يقدروا يزيدوا لنا في داك الحموضه. Et la personne, elle sait ce qui l'irrite. Et à ce moment-là, la personne elle-même, elle ressent des choses et elle arrête. Il y a beaucoup de gens qui ont des reflux de gastro-œsophagien et puis elle détecte elle-même ce qu'il ne faut plus prendre, en fait. Solution pour un foie gras pour une personne de 40 ans. Un foie gras pour une personne de 40 ans. Un foie gras, c'est-à-dire la NASH, là. Tu parles de la NASH. يكون كاين ان بروبليم ديجا ديال un foie qui a beaucoup supporté.
Eh ben oui, c'est clair. Donc, effectivement, c'est le foie gras, ben, on sait d'où ça vient. Il y a d'une part l'alcool qui se transforme en autre chose, et puis surtout le sucre, en fait. Et au Maroc, le sucre, c'est vraiment le carburant quotidien. Et donc, effectivement, le sucre, en fait, le corps humain, il faut bien comprendre cette notion de sucre et corps humain. Le corps humain, il a besoin de sucre en tant que carburant, c'est-à-dire c'est l'énergie, c'est l'essence de la voiture en fait, d'accord? Et donc il faut juste une quantité nécessaire pour remplir le réservoir. Mais sauf que les gens, ils gavent leur corps de sucre et le corps, il n'est pas prévu pour stocker beaucoup de sucre, beaucoup. C'est-à-dire il n'y a pas de, c'est pas comme les adipocytes, les cellules graisseuses. Elles sont là pour se gorger de graisse à l'infini. Et quand il y a encore, elle en produit. Alors que le sucre, il n'y a pas ça. Il n'y a pas un magasin de stockage de sucre. Et alors, du coup, le foie, qui est très intelligent, il se dit, il y a crise, c'est grave. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire avec ce sucre? Et le foie, avec son cerveau, entre guillemets, le foie, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se dit, j'ai pas de solution. Le sucre est trop, il devient toxique, donc je le transforme en graisse. Donc le foie, il traduit l'excès de sucre en gras. Et d'où et la nage, c'est ça et autre chose. Donc du coup, on se retrouve avec du sucre, il devient gras, et on a le foie gras. L'homme a le foie gras. Il est gavé comme un, je veux dire, Voilà. canard. Je cherchais le terme, effectivement. Alors, docteur, que pensez-vous du sucre de coco, du miel, du sucre de canne complet, xylitol, érythritol? Lequel conseillez-vous? Alors, le sucre de coco, le coco, c'est quand même, attention, parce que il est plus gras que le beurre. Quand on prend le coco, le beurre, c'est 60% de graisse saturée. Le coco, c'est 80% de graisse saturée. Donc, là-dedans, je pense que c'est des petites choses. Il faut utiliser ça avec des portions homéopathiques. Voilà. Les autres questions, je n'ai pas retenu les. Il y a des gens qui proposent d'acheter, par exemple, au lieu de le sucre blanc, elle dit, ياخدوا du sucre de coco et commencer à l'utiliser comme substitutif ديال le sucre normal, sucre de canne. Pourquoi pas? Mais sauf quelle est la quantité, en fait, quelle est la quantité? Donc, moi, je suggère aux gens, on est dans une situation où on est carencé de beaucoup de choses. Notre vie, elle se vide jour après jour. Notre corps, il perd tous ses nutriments parce qu'on ne se charge pas. Moi, déjà, je conseille aux gens d'acheter le, le sucre complet. Il existe, le Oui, sucre complet, le sucre de canne qui est, comme des sachets, il est brun, mais à ne pas confondre avec le sucre brun. Le sucre brun, c'est le sucre blanc qui a été coloré. Donc, d'accord. c'est une arnaque, entre guillemets. Par contre, le sucre complet, au moins, vous sucrez un petit peu, parce qu'il ne sucre pas trop, donc il apporte quelque chose. Et en plus, vous avez beaucoup de vitamines et de nutriments que vous allez gagner sur ça. Le miel, c'est très bien, mais le miel, c'est un sucre. Il a des vertus. Mais sur le côté sucré, bah, il est sucré, c'est-à-dire qu'on mange des calories aussi. Donc une petite cuillère avec du citron, des choses comme ça. On peut mettre dans son petit thé, des choses comme ça. Le miel, c'est pas pour consommer de façon importante. C'est quelque chose qu'on doit avoir chez soi toujours parce que il apporte. Ou alors on veut faire des gâteaux, des choses comme ça. On peut s'éclater en fait parfois. Alors, la question, c'est بالنسبة للناس, et j'en fais partie. Hein. Mais bon, ما نجاوبش على اللي كنعمل انا, je préfère تجاوبوا من ça.
par rapport les gens, elles ont besoin des trucs sucrés au cours de la journée. Vous préférez quoi comme édulcorant, toutes les options qu'on a actuellement sur le marché? Alors ça, c'est une question très compliquée parce que je m'engage en tant que nutritionniste pour faire la publicité de quelque chose. Déjà, ça, On fait je le pas de la fais pas. pub, c'est Alors, je dirais que, allez, je vais dire quelque chose. Si les gens veulent un petit peu de sucre dans leur café, mais sans prendre des calories du sucre normal, il y a une plante dont le nom commence par S. Et c'est bien. On peut dire c'est- la plante, ce n'est pas forcément le nom de la marque. je sais, mais je voulais te tester. Non, amla les devoirs, ça va, non? Oui, c'est ça, oui. Moi, j'utilise jamais les édulcorants, mais si jamais vraiment on a envie d'un petit peu de sucre, ce serait celui-ci qu'on pourrait prendre. Et puis les autres, moi, je sais pas ce que. Le mieux, Oui, c'est le miel, en fait. et bzaf les débats sur le xylitol, sur la saccharine, sur tout ça. Il y a trop de débats. Elle a l'effet cancérigène d'Yalom. Est-ce que effectivement c'est sans risque? Est-ce que effectivement, parce que par exemple, moi j'étais dans une randonnée dimanche et il y a une amie qui a ramené de la boisson énergétique, ça précisément un truc de sport et qu'elle me fait zéro sucre. Ben, ça, elle est sucrée mais grave. Donc on sait que mais Katsbine, zéro sucre, zéro calorie. Est-ce que réellement, dès que les édulcorants, ils sont zéro calorie? Ah, je crois qu'ils sont zéro calorie. Je pense. Et alors, combien même ça serait pas calories, ce serait vraiment minime. Ça, c'est pas un sujet parce que vraiment, c'est très peu calorique en soi et ça, c'est pas vraiment important en fait. D'accord. Alors, les aftes au niveau de la bouche, est-ce que ça a un rapport avec les aliments? Alors, je crois que c'est plus le stress, souvent, vraiment. Ben, C'est ce que je sais. Et est-ce que les aliments peuvent. C'est possible, mais je n'ai pas de cas en tête. Je n'ai pas de non, cas en tête, moi, mais. j'ai fait une vidéo sur ça et pas vraiment, Mhm. sauf s'il y a une allergie chez aliments précis. Parce que généralement, les aftes, automatiquement, كيكون عندهم علاقة مع المناعة كتهبط. Par contre, ملي كيكونوا des aftes répétitifs كيكون ديك الساعة مشكل في une mauvaise alimentation. يعني ماشي كناكلوا شي حاجة اللي كتعملنا les aftes, mais par contre كاين واحد لو مانك في لا فيتامين بي 9 في لو فير كيقدر كاع يكون كاين بارفوا اللي ما كيفكروش فيها الناس ان بروبليم ديليكوباكتير بيلوري. دونك ما كاينش شي ماكله اللي فورسيمون هي غادي تسبب لك في داك لي زافت. باغ كونطخ كتقدر تكون شي ماكله اللي تقدر تعمل لك شي حساسيه اللي كتهبط لك المناعه اي بور سولا داك لي زافت كيخرجوا دو فاسون بلو سوفون. Je suis d'accord. C'est possible. Oui, tout à fait. Oui. Parce دونك جو qu'on ne بونس sait كو pas جاوبنا. vraiment. الوغ Mais tu as raison. Oui, oui. ما كاينش شي actuellement et je le sais parce que انا d'ailleurs كل ما n'importe quelle vidéo j'ai besoin de me renseigner واش ما كاينش des études جداد ou شي حاجه. Et actuellement la raison réelle et absolue علاش كيخرجوا لنا les aftes راه ما كايناش. Il y a pas une explication. كنهضروا على un composant peut-être héréditaire كنهضروا le seul truc اللي عارفين c'est que forcément كاين une baisse d'immunité على داكشي كيخرجوا. Donc quand c'est ponctuel et c'est rare, normal, et d'ailleurs quand tu es malade par la suite, mais quand c'est répétitif, je conseille je vois de l'avis d'un interniste et de suivre avec un médecin pour savoir exactement le manque, fin qu'il y a le manque ou est-ce qu'il alors le Euh, live, c'est- oui, tu parles de l'AFT. Des déjà. AFT, c'est ça. Je vais, Et je vais regarder. On a des bases de données internationales et en fait, il y a des milliers d'articles et je vais regarder ça demain matin
je vais interroger les bases de données et puis je vais voir est-ce qu'il y a des... Parce qu'il y a des chercheurs parfois tout seuls qui travaillent dans leur coin, leur étude n'est pas venue à nous. Et donc en fait, maintenant grâce au réseau et tout ça, je vais regarder ce point-là. Donc l'aft, ok. Et ça fait mal quand même les aftes, hein, quand on a une afte. Ça fait mal. Et le problème qu'il y a, c'est que souvent, les gens qui jouent, ils ne le prennent pas au sérieux. C'est-à-dire qu'ils apprennent à vivre avec. Et Iman, j'insiste sur un truc, on est en 2022, il y a des solutions pour pratiquement tout. Par rapport à comment on était là, la science, elle a énormément avancé. Donc, إذا كانوا كيتعاودوا il faut pas نعمل un truc نحاول نكلميهم et c'est tout. Non, إذا كيتعاودوا خصني نعرف شنو هو المشكل باش داك الساعة je traite la cause et non pas tout simplement la symptomatologie. Par contre, Ah oui. بالنسبة يجيوهم souvent يعرفوا que pendant la période اللي كيكونوا عندكم les aftes, évitez l'alcool, évitez les citrons, évitez tous les trucs اللي épicés بزاف اللي ils sont حارين داكشي كله c'est à éviter لان c'est une muqueuse اللي بوحديتها راه elle va cicatriser mais plus كتعطيوها des trucs qui vont l'irriter plus elle va tarder à cicatriser. Complètement. Et je vous conseille les كاين دابا في لا فارماسي les produits اللي كنقدروا نعملوهم اللي كيعملوا لنا واحد لو فيلم بروتيكتور على داك لافت de façon كيعاونا cicatriser plus rapidement. Donc je pense qu'on a fait la tournée des questions. On a fait quand même une ديال le live qui est vraiment vraiment intéressant. Par contre, نحاولوا نوجدوا انا وياك دكتور داك لي فيش ديال شنو هما les produits à faire et à ne pas faire. Par contre, نعمل لك une autre petite question piège. Un petit conseil بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال le colon irritable ديال هضرنا قبيله على الفطور الغداء والعشاء ولكن على السحور شنو نقدروا ننصحوهم للسحور باش يقدروا كمان يدوزوا لا جورني الصيام ديالهم avec le moins de problèmes au cours de la journée. Alors, c'est... qu'est-ce qu'il faut? En fait, le ramadan, c'est juste une inversion des choses, en fait, et il faut projeter sur qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils vont manger des salades de fruits. Non. En tout cas, c'est pas moi qui leur ai dit, mais j'ai interrogé un petit peu les gens et j'ai vu qu'il y avait une diversité d'approche de Ramadan. Alors, déjà une chose. Mimi, tu as posé la question, je l'ai vue, mais en fait, sincèrement, je n'ai pas compris c'est quoi la question. Il y a plein de choses écrites, mais je n'ai pas compris si tu peux le rédiger autrement et on te dit la question. بالنسبة للناس ديال رمضان بعدا ديجا رمضان وبا رمضان لي سالاد دو فروي ناخذهم ونمشي نعاس اكفس حاجه اللي يمكن لكم تعملوا باسكو بحال كتقبطوا الكبده ديالكم كتقبطوا بيرسوز وكتفرقوها زعما سي تو سامبلومون سا اور دو كيسيون. دونك هذه الاوليه. Par rapport, alors il y a une personne qui demande est-ce qu'un seul repas pendant le ramadan, oui ou non, pour ou contre. Moi personnellement, je suis contre en majuscule. En fait, c'est pas la question d'être pour ou contre, mais par exemple, vous avez des gens qui sont une forme pas radical, mais il y a des gens qui vont te dire, ben voilà, moi j'ai décidé, je fais un repas, et ben à la limite, on n'a rien à dire en fait. La personne, elle va gérer sa situation. Médicalement parlant, Anna, par exemple, je suis contre pour plusieurs raisons. Ou je donne une des choses premièrement, là, je suis contre le fait ديال الجسم ديالي سنسو مثلا يخدم 3 المرات في النهار يحرك لو ميتابوليزم باش يحرق ونجي ونعطيلو اون سول فوا اللي يخدم فيها en 24 heures. دوزيامون الجسم ديالي كيبقى صايم النهار كله واخا تكون سان هاد الماكله كيف ما بغات تكون. Je trouve que je parle de mon avis personnel, je trouve que ce n'est pas sain نقبض ونعطيلو كلشي دقه وحده واخا يكون داكشي سان واخا نكون نعطيلو كو دي تروك اكسترا بور لو كور. Non, parce que c'est d'un coup هضم هادشي كله et forcément غنضطر ناكل en quantité لان خصني داكشي اللي ناكلو يصبر لي 24 heures اخرى. Donc Anna, personnellement, je peux comprendre jusqu'à 2 repas, d'ailleurs c'est ce que je fais moi, 2 repas moral ftour.
mais un seul repas que تجيني شي شوية kamikaze. Et ça reste mon avis personnel. Mais je ne le conteste pas du tout, hein, Yasmine. Je dis pas le contraire. C'est que j'ai pas d'autre solution. Mais je sais qu'il faut quand même répartir un petit peu les, ce qu'il faut manger, en fait. Mais évidemment, évidemment. Mais après, la physiologie D'accord. des gens, Alors, il y a des gens qui sont comme ça et puis d'autres qui… mais c'est la raison pour laquelle on fait des lives. Même s'ils ont l'habitude de faire ça, on part du principe qu'ils ne vont pas rester jeunes toujours et que ce genre de pratiques, ben, elles ne sont pas saines de mon point de vue. Et كنظن بالعكس هاد لي لايف خصهم يصلحوا باش الناس اللي عندهم واحد لي زابيتود اللي مسانسين بهم نحاولوا نردوهم للطريق اللي هي شويه علميه ويعرفوا باللي ماشي حيت مسانسين كيستعملوا داكشي ça veut dire que c'est une bonne pratique. Un repas par jour pour moi c'est pas ça. Mais un repas par jour sur le ramadan ou en temps normal? Sur le ramadan ou pas le ramadan, c'est-à-dire en général بالنسبه لي تاكل une fois par jour 24 heures c'est un peu kamikaze je trouve. Non, non, mais là, je te confirme et je te confirme que manger une fois par jour, c'est pas du tout naturel. C'est pas naturel. Parce qu'il faut recharger les batteries de toute façon. Et on Il faut recharger ses batteries, c'est clair. Donc je ne recommande à personne de ne pas de manger qu'une fois par jour. C'est étonnant. Il y a des gens qui sautent le petit déjeuner et qui mangent midi et le soir et ils ont des petits problèmes de surpoids et de différentes choses. Donc, euh, alors, donc je quand suis d'accord. les gens me contactent, surtout quand ils sont en traitement plutôt en régime pour maigrir, quand le fait ou le fait ce n'est pas ce qui va vous aider باش تضعفوا لان à chaque fois اللي كتاكلوا forcément الموتور كيخدم ليش كيخدم باش يحرق داكشي اللي كليتو لان كليتو دونك اوتوماتيكمون غادي ينوض يخدم. فين هو السر؟ ماشي ما تاكلش، خصك تاكل في داك لي روبا في الفطور وفي العشاء، ولكن خصك تاخذ مسائل اللي ما يزيدولكش لي كالوري ومسائل اللي ما يجعلوكش ما يبروفوكيوش داك الافراز الانسولين واللي فون با بروفوكي واحد لو ستوكاج دو غريس. يعني كلشي حاجه اللي هي سين اللي ما تزيدكش في لو بوا مي تو دوا مانجي. سيتادير راه كل مره اللي كتنقص واحد لو مومون د الماكله سي واحد لو مومون اللي الجسم ديالك غيحرق فيه وتينا كتقول له ستوب ارنعس بلا ما تحرق حتى حاجه. دونك راه فحال اذا كتعملوا واحد الحاجه ضد لونفي اللي عندكم نتوما باغيين تضعفوا وكتعملوا كلشي باش ما تضعفوش. Tu es d'accord avec moi? Exactement. Oui, je suis d'accord avec toi, oui. Ouais. Alors, on a une dame qui a demandé plusieurs fois, je souffre de toutes des pathologies, bon, on en tout de suite. Des conseils s'il vous plaît, je mange très très sainement à cause du reflux, mais est là, alors je vais te dire tout de suite ce qu'est là, parce qu'elle a écrit plusieurs fois, mais j'arrivais pas à comprendre sa question, celle d'avant. Voilà, reflux, angiome au foie, métaplasie intestinale, gastrite, fibromyalgie, colite interstitielle, colon irritable, colopathie fonctionnelle. Elle a tout ça. Elle mange seulement, mais elle continue à avoir un problème de reflux. Alors, en fait, je sais que le reflux… Moi, je connais une personne qui a son reflux gastro-œsophagien depuis 26 ans. Et pendant 26 ans, elle a pris les médicaments adéquats. Et ben, le reflux est toujours là et la douleur est toujours là. Et donc là, malheureusement, c'est des choses que… Après, sur cette personne-là, c'est vrai que je dirais simplement la personne dont tu viens de parler. Vu le nombre de choses, de plaintes, de problèmes, ça nécessite réellement directement un service de médecine interne. Les services de médecine interne, c'est un peu comme des experts, parce que quand on est face à une personne qui a tellement de pathologies, comme ce que tu viens de dire, eh ben, il faut plusieurs expertises en fait. Il faut qu'il y ait un staff de gens
qui sont très compétents, qui vont mettre toutes leurs compétences pour aider cette personne-là. Parce que la colite et tout ça, tout ce qu'on a vu, c'est pas quelque chose qui peut être géré par un médecin généraliste ou quelque chose comme ça. Donc la seule chose qu'on peut dire, c'est que trouver un médecin interniste qui travaille dans un hôpital ou dans une clinique pour prendre une prise en charge complète, humaine et constructive avec un accompagnement. On ne peut pas laisser une personne comme ça. Si cette personne, elle fait différentes choses toute seule et qu'elle n'a plus personne qui s'occupe d'elle, etc., c'est un vrai problème. La médecine est humaine. Il faut qu'on s'intéresse aux gens et qu'on les aide. C'est ce Alors, que on a je dis à cette qui nous... Oui, vas-y, vas-y. communication est moins bonne maintenant. On s'entend plus. Oui, maintenant, à Ouarja. Allô? Oui, maintenant, je t'écoute. Ça s'est arrêté et ça a repris. Tu Allô? m'écoutes? Tu m'entends? Tu m'entends maintenant? Non, ça coupe en permanence. Ça coupe en Maintenant, permanence, en fait. c'est un problème de connexion. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, je suis suivie par asthme stade 3, congestion nasale stade 3. Je suis suivie par interniste gastro et pneumo, mais j'aimerais juste avoir un conseil de votre part. Un conseil de ma part. Oui, De ta part à toi ou moi? de ta part à toi. Ah ben, en fait, quand une personne est suivie déjà par un très bon médecin euh, qui la suit, moi, ce que je peux dire simplement, c'est que de temps en temps, il faut prendre un peu de recul, il faut prendre le recul sur sa maladie et, euh, et changer des choses dans son mode de vie. Parce que dans le mode de vie, il se passe tellement de choses et on a l'habitude de garder notre habitude jusqu'à la fin de notre vie. Simplement de dire, euh, essayer différentes choses. Il y a beaucoup de solutions aujourd'hui, la méditation, le yoga, les pilates. Il faut sortir de la maladie. Il faut bouger, il faut voir des amis, il faut discuter, il faut parler avec les gens, vraiment. La Souvent, on ne personne, elle donne a un pas, bon médecin. souvent, on donne pas de l'importance, le côté C'est moral des choses qui par permettent rapport aux parfois maladies. d'avoir une sorte... Comment? Que souvent, on ne donne pas de l'importance, le côté moral par rapport aux maladies physiques. Et, Pourtant, c'est un grand pourcentage. et ben, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis, elle a certainement un très bon médecin, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne bouge pas? On a besoin d'amis, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être aimé, on n'a pas besoin d'aimer les gens, on a envie de marcher, faire des choses. Il faut vivre, il faut embrasser la vie et bouger et avoir des rêves et voyager, écrire un livre, faire du dessin. C'est comme ça qu'on sort des choses. Quand on se focalise que sur sa maladie, on passe un peu à côté de sa vie. Et donc, du coup, c'est ce que moi, je préconise. On a une personne qui nous demande par rapport On a une comment minute. faire pour manger. Pardon? Ça y est, on a fini? Non, on a une Est-ce que... personne qui nous demande euh, comment faire pour se lever le matin et prendre, c'est-à-dire mais pour le sahur, qu'est-ce qu'elle va manger. Alors, Anna, quand je vous dis de répartir pardon, les repas, ce n'est pas une question que vous êtes obligé de faire le ftour ou l'isha ou le sahur. Anna, personnellement, je prends 2 repas. Depuis toujours, je prends 2 repas. Deux Je nous repas, l'ai dit oui. et que le 1er repas et qu'on nous fait des sucres lents et qu'on nous fait des trucs maintenant comme une banane, des choses qui vont vraiment vous servir par la suite. Mimi, avec plaisir, de tout cœur avec toi, ou si on peut aider n'importe quoi, on est là. Alors, moi personnellement, je conseillerais, et tu me dis si tu es du même avis, ben, par exemple, un truc qu'on fait
un peu de chia qui va aider à remplir un peu les protéines, en même temps, à avec la sensation de satiété au cours de la journée. Une banane, elle nous permet d'avoir des sucres lents. Essayer de prendre, si on n'a pas un problème avec les hydrates de carbone, forcément on doit prendre une quantité. Ça coûte par exemple tout ce qui est des pâtes, tout ce qui est le riz complet, les pâtes complètes. Donc, des choses, ils vont passer le sang c'est-à-dire doucement, 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 et qui vont permettre au corps, pardon, de pouvoir tenir toute la journée. Moi, je trouve qu'il n'y a rien à dire ce que tu viens de dire. Je suis complètement d'accord avec toi. Complètement, oui. Ben, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je remercie tout le monde d'avoir suivi le live. On s'excuse que maintenant le concours chiffre oui. Je remercie Dr Halhoul pour la présentation d'Yalo, pour sa gentillesse. Inch'Allah, on va نخليلكم le live comme تقطع. Donc je vais faire le montage باش نجمعوا كله في une seule vidéo et je vais le repartager ou غادي نصاوبوا des fiches انا ودكتور حلحل on va vous partager en français et en arabe Inch'Allah. Je voudrais juste dire une chose, Yasmine. En fait, je regrette, et c'est pas de notre faute, je crois qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées et malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes les questions, vraiment. J'ai vu beaucoup de questions défiler Je et pense que donc, je pense que j'ai lu la plupart des questions. En tous les cas, نعملوا واحد الحاجة. إذا شي حد باقي عنده شي question اللي ما جاوبناش عليها, une fois que je vais poster la vidéo, كتبوا لي تحت la vidéo et moi je vais transférer d'ailleurs Dr Haroul, il est sur mon profil. On vous répondra à la question. eh ben, avec grand plaisir. J'étais ravi de passer ce moment avec vous et je serais ravi de faire d'autres lives avec vous sur des situations très particulières. On a beaucoup d'idées sur des choses très novatrices en nutrition. On a pas... Avec Yasmine, on va essayer de faire d'autres lives très pratiques, vraiment. Et j'étais ravi de passer ce moment avec vous. Mais ça m'a fait aussi plaisir de t'avoir parmi nous. Inch'Allah, comme il vous a dit docteur, mais on a pensé à pas mal de sujets et on va faire un travail très très sympa باش نحاولوا نردوا le fait تاكلوا d'une façon saine, un plaisir et non pas une torture. Exactement, exactement. Merci infiniment, Yasmina. Merci beaucoup. Une soirée à tous. Merci. Au revoir à tous. Bye, au revoir. Au revoir.